أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والعقيدة، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إذا وقف عباد في ساعة الأرض على الله يوم القيامة ونصبت الموازين، وقد أذهبت كل مرضعة عما أرضعت، ووضعت كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. للعبد محاميان يدافعان عنه أمام واحد الديان: الصيام والقرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فاشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته نوم بالليل فاشفعني فيه. يقول الله لهما: قد شفعتكما فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فهنيئا لمن شفع له الصيام، فهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وهنيئا لمن شفع له القرآن، فهو كلام الله عز وجل. عباد الله، فمن أراد شفاعة الصيام فليحافظ على صيامه ولا يفسد بالمنكرات ولا يضع أجره بالسيئات. ومن أراد شفاعة الصيام فليحافظ اللسان وليغض بصره وليكف يديه ورجليه عن كل السوء والمكروه. عباد الله، رمضان شهر القرآن، فيه ابتدأ نزوله. فيه كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن. فيه يقبل الناس على القرآن، وفيه تعقد المجالس القرآن والموائد. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان شهر القرآن، والقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا قرآن فإنه يأتي شفاء يوم القيامة لصاحبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الصيام وأهل القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères de la foi, chers frères de l'Aqida, le khutbah nous interpelle d'avoir la crainte de Allah. Que Allah nous dit, certes en vérité, on a conseillé ceux-là qui ont reçu les livres avant vous, c'est-à-dire Yahoud ou Nasara, ainsi que vous les musulmans, de craignez-moi Allah. Chers frères aimés, on nous dit le jour que l'humanité sera devant Allah, le grand jugement. C'est ce moment qu'on va amener le balance pour balancer le travail de chacun d'entre nous. Autrement dit, de peser le travail. Ce moment, chaque femme qui allait va oublier son enfant. L'événement de Yom al-Qiyamah va faire qu'une femme qui a la grossesse, elle va avorter. Tu verras les gens qui sont comme sourds, mais Allah dit qu'ils ne sont pas sourds. C'est le châtiment de Allah qui les a saoulés. À cause de ça, celui qui veut sauver un serviteur, tu as des choses qui peuvent t'intercesser devant Allah Yawm al-Qiyamah. Dans cette difficulté, le moment que papa ne peut pas te sauver, maman ne peut pas te sauver, personne ne peut pas t'intercesser, mais les deux actions-là vont t'intercesser devant Allah. C'est le jeûne et lecture du Saint-Coran. Notre prophète, que la paix salut d'Allah soit sur lui, il a dit, le jeûne de Ramadan va se lever, approcher à Allah. Il va dire, oh Allah, je l'ai empêché de manger dans la journée. Je l'ai empêché de satisfaire son désir dans la journée. Je suis venu pour l'intercesser. Allah pardonne le type là. Le Coran va se lever. Lui aussi, il va dire, oh Allah, je l'ai interdit le sommeil dans la nuit. Il ne dormait pas, il me lisait. Je suis venu pour s'intercesser à son faveur. Yaqulullahu lahuma. Allah va s'adresser le jeûne et le Coran. Il a dit, Qad shafa'atukuma fihi. J'ai accepté votre pardon et je pardonne la personne. À qui? À celui qui a respecté le jeûne et celui qui a respecté le Coran. Voilà pourquoi, chers frères, dans le mois de Ramadan, ce n'est pas le mois de musique. Là, ce n'est pas le mois de Facebook. Ce n'est pas le mois de TikTok. Ce n'est pas le mois de WhatsApp. C'est le mois du Coran. Le jeûne et le Coran. Parce que les deux, ils vont t'intercesser devant Allah. Il faut les respecter. Le prophète Muhammad, il a mené cette hadith, le prophète a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, Asiyamu, le jeûne, le Coran et le Saint-Coran, Yashfa'ani li abdin yawm al-qiyamah. Ils vont s'intercesser le serviteur devant Allah yawm al-qiyamah. On dit, Fahani an liman shafa'a lahu siyam. Béni à toi que le jeûne de Ramadan t'a intercessé. Béni toi, celui que le jeûne va intercesser à ton cause. Tu as eu la chance. Parce que le jeûne, fahuwa min ahabbul a'mali ila Allah ta'ala. Le jeûne, c'est le travail le plus aimé auprès de Allah. Wahani an liman shafa'a lahu al-Qur'an. Béni à celui que le Coran va intercesser à ton cause. Parce que le Coran, fahuwa kalamullahi azza wa jal. Coran, c'est la parole de Allah, c'est la parole divine. Ce qui est étonnant, chers frères, même dans ce mois Ramadan, tu vas voir un musulman en train d'écouter musique. Aïna le Coran, ya akhi al-karim. Aïna al-mawa'iz. Tu n'es pas trouvé là où tu vas écouter le Coran.
écoutez les prêches, écoutez le Coran. Tu ne peux pas prendre vacances de musique un mois, même dans le mois de Ramadan. Ati. Faisons l'effort, chers frères aimés. Béni à celui que le Coran va intercéder. Le Coran, c'est la parole d'Allah. On nous dit, Faman arada shafa'at siyam. Celui qui veut que le jeûne va t'intercéder, falyuhafizu ala siyami. Il faut surveiller ton jeûne. Il faut surveiller ton jeûne. Wala yufsiduhu bil munkirati. Faut pas gaspiller ton jeûne avec des munkirati, des interdictions. Tout ce que tu sais Allah interdit, quand tu es dans le jeûne, il faut t'éloigner. Ne jouez pas, chers frères. Allah aide-nous. Il ne faut pas gaspiller ton jeûne avec des munkirati. Wala yudayya ajrahu bi sayyati. Il ne faut pas diminuer ton récompense de jeûne avec des péchés. Ne fais pas. Parce qu'il y a des actions qui gaspillent le jeûne. Et il y a des péchés aussi qui diminuent la récompense que tu vas gagner dans le jeûne. Man arada shafa'at siyam. Celui qui veut que le jeûne va t'intercéder, falyuhafizu lisan. Il faut conserver, surveiller ta langue. Quand on est dans le jeûne, on ne parle pas n'importe comment. On ne calomnie pas. On n'insulte pas. On ne provoque pas. On n'haït pas. Waliyagobdu basharuhu. Il faut surveiller tes yeux. Quand tu es dans le jeûne, on ne regarde pas des interdictions. Sawa wakana dans les aflam, des photos, ou dans les mouchachats, dans les réseaux sociaux. Même sur les routes, quand tu es dans le jeûne, tu vois une femme qui passe, il faut rabaisser tes yeux. Faut pas, tu vas voir une femme qui n'est pas ta femme, tu es dans le jeûne, tu regardes yeux en yeux. Là, il dit, Inna shaytana yanzigu baynakum. Shaitan, il est là pour tourner le cœur. Il faut surveiller tes yeux. Waliyaqafu yadayhi wa rijlayhi. Quand tu es dans le jeûne, il faut surveiller tes pieds. Quand on dit le pied ici, il faut surveiller tes pieds avec ta main. Il ne faut pas aller là où c'est interdit. Ne touche pas les choses qui ne t'appartiennent pas. An kulli su'u wal makruh. Il faut protéger tout ce que nous parlons contre tout le mal et toutes les interdictions. Quand tu es dans le jeûne. Chers frères, chers sœurs, Ramadan, le jeûne de Ramadan, le mois de Ramadan, Shahrul Qur'an, c'est le mois de Qur'an. Fihi ibtada an-nuzul fi. C'est dans ce mois que Allah a révélé le Qur'an. Kana Jibril, l'ange Jibril, alayhi salam, yati nabi, chaque Ramadan, il vient chez le prophète Mohammed. Fayudarisuhu le Qur'an. Et il vient enseigner le prophète le Qur'an. Jibril, il lit et le prophète répète. Ça montre que dans le mois de Ramadan, c'est le mois que ceux qui connaissent le Coran doivent lire. Ceux qui veulent apprendre doivent apprendre le Coran, c'est le Coran. Jibril vient, il lit le Coran, il lit avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Fihi, c'est dans ce mois, vous allez voir beaucoup de gens, ils embrassent le Coran. Dans le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est dans le mois de Ramadan, vous allez voir des mosquées. Il y a des mosquées quand tu parles. C'est là que tu attends lecture du Coran et les explications du Coran. Tel verset, Allah dit ça. Tel verset est recommandé ça. Tel verset a interdit ça. Et il y a des mosquées, on fait des tafsirs. Mais tu vas voir quelqu'un, ce n'est pas aller vendre. Non.
Ce n'est pas qu'il va aller travailler. Non. Il vient rester au dehors comme ça, rien. Or qu'il peut déplacer, aller là où écouter les lectures du Coran. Écouter là où on explique le Coran. Tout mosquée de Libreville, il y a des mosquées. On fait des tafsirs. Si quelque chose t'a empêché, tu ne peux pas te déplacer. Avec les réseaux sociaux, je dis, majorité des tafsirs, c'est en direct. Tu peux capter ça ici. Tu vas écouter quelque chose qui sera utile pour toi ici et l'au-delà. Dans le mois de Ramadan, c'est ça qui est le commerce. Wa qala Allah Ta'ala, Allah lui-même, il nous appuie, il nous dit, Shahar Ramadan, il dit voilà le mois de Ramadan, Allazi unzila fihi al-Qur'an, il dit c'est dans ce mois qu'on a fait descendre le Qur'an. Hudan lin-nasi, il dit le Qur'an c'est une guide pour les gens. Écoutez ici, il n'est pas dit pour les musulmans même seulement, le Qur'an c'est une guide pour tous les gens. C'est le Coran qui vient nous expliquer la voie de la guidance. Voilà pourquoi quand musulman tu es là, tu n'écoutes pas le Coran, tu ne peux pas connaître la voie de ta guidance. C'est le Coran qui va te montrer halal. C'est le Coran qui va te montrer ça c'est haram. Parce que c'est la parole divine, c'est la parole de Allah. Voilà pourquoi on dit toute la science de dunya. La science est composée dans trois. Premièrement, Al-Qur'an. Secondo, les sunnas des prophètes Mohammed. Troisième, de connaître comment ceux qui ont côtoyé les prophètes, les sahaba, quelle est leur biographie, comment ils étaient, comment ils ont côtoyé le prophète Mohammed. Toute la science est là. La science est là. Maintenant, en dehors de ça, tout ce qu'on va trouver, c'est pour compléter ça. Là, sinon, la science est dans tous les trois. Allah dit وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى. Coran, c'est ça qui vient nous éclaircir la guidance. Les voies de la guidance. وَالْفُرْقَانِ. Et Coran, c'est ça qui vient nous distinguer les choses. أَيْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَبَيْنَ الْهُدَى وَالضَّلَالَ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Coran vient nous éclaircir entre la guidance et l'égarement, entre la vérité et le mensonge. C'est Coran qui vient te montrer voilà la voie du paradis, qu'Allah nous donne le paradis. Voilà la voie de l'enfer, que Dieu nous préserve tout contre l'enfer. C'est Coran qui nous dit ça. Ramadan, Shahr Quran. On dit le mois de Ramadan, c'est le mois de Coran. Wal Quran yashfa' lis-sahibi. Coran va intercesser celui qui aime le Coran. Celui qui aime d'aimer le Coran. Ça c'est un. Celui qui écoute le Coran. Ça c'est deux. Et celui qui lit le Coran. Ça c'est trois. Les savants ont augmenté quatrième, on dit celui qui soutient le Coran. Ça quatre. Celui qui écoute, celui qui aime, celui qui lit et celui qui soutient le Coran. Quand on dit celui qui aime le Coran, ça c'est tout le monde connaît. D'aimer le Coran, c'est obligatoire sur nous tous. Celui qui lit le Coran, tout le monde connaît. Lecture du Coran, chacun lit à sa manière, un peu que Dieu l'a facilité. Mais on veut dans ce mois, on n'est qu'à augmenter. Et celui qui écoute le Coran, alhamdulillah, il y a certains qui parlent mieux qu'on fait des tafsirs, ils écoutent. Certains dans les réseaux sociaux, ils attrapent la lecture du Coran. Certains aussi, ils attrapent. Les pays, on explique le Coran à leur langue. Maintenant, comment nous allons soutenir le Coran? Quatrième point. La soutenance du Coran, toi, tu enlèves ton argent.
Si dans votre quartier, il n'y a pas quelqu'un qui enseigne le Coran, or que toi, tu veux soutenir le Coran, tu parles aller amener quelqu'un qui connaît le Coran, tu vas lui loger, tu lui coupes le salaire, tu dis chaque mois je te paye tant. Je veux que tous les enfants des quartiers là, ils viennent, tu les enseignes le Coran gratuit. Ton logement à moi, ton mangement à moi, chaque mois tu as telle somme. La manière que nous parlons payer le footballeur, on le déplace pays en pays avec des milliards. Or que leur travail là, Yusmin Wala Yugoni Minjo. Mais le Coran, celui qui fait ça, ça va t'intercesser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le prophète a dit, certains aussi ont dit, c'est la parole des compagnons du prophète. Il dit, kun aliman, aw muta'alliman, aw muhibban, aw mustami'an, fala takun hamis. Soit un connaisseur, soit quelqu'un qui apprend, soit quelqu'un qui est muta'assoli, qui aime, ou soit il faut être quelqu'un qui soutient. Mais ne sois pas le cinquième. Cinquième, celui qui n'est pas connaisseur. Il n'apprend pas, et il n'aime pas, et il ne soutient pas. Allah facilite. Il y a un monsieur, il a fait quelque chose qui est vraiment étonnant. Je ne lui connais pas. J'ai compris son histoire. Que Allah lui bénit. Et des exemples, les gens qui ont fait des choses pour soutenir cet islam, Allah, tu les connais tous. Ils sont parmi les hommes comme parmi les femmes. Allah, tous, il faut les bénir. On a fait le concurrence des Coran pour voir les enfants qui connaissent le Coran. C'est un enfant de 12 ans qui a été le premier. Il lit le Coran, tout le monde qui est là, les gens pleurent. Et on l'a donné une enveloppe de 100 000 et avec quelque chose. Dans les réseaux sociaux, quand quelqu'un, lui, il a vu ça, et il a vu ce qu'on l'a donné, et il a dit non. Monsieur, cet enfant, excuse-moi le mot, quelqu'un qui a le Coran n'est plus enfant. Là, un connaisseur de Coran n'est plus enfant. Quand tu le vois, il faut lui respecter. C'est le représentant du prophète Mohammed sur la terre. Le monsieur a dit non. Lui là, il mérite, ça dépasse ce que vous avez fait. Le monsieur a dit, il prend le charge de cet enfant, toutes ses études, jusqu'à là où il va faire arriver. Ça fait un. Premièrement, comme il ne connaît pas la Mecque, il coupe le billet d'aller faire le Umrah, de connaître le pays que le prophète a été né. Et secondo, à partir de maintenant, il ne va plus marcher à pied pour aller à l'école. Et il faut qu'il ait un moto qui le déplace à l'école. Voilà comment les gens soutiennent le Coran. Nous sommes dans le mois du Coran. Le Coran va intercesser l'homme qui aime le Coran, l'homme qui lit le Coran, l'homme qui écoute le Coran et l'homme qui soutient le Coran. Le prophète Mohammed, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Iqra'u Qur'an, fa innahu ya'ti shafi'an li ashabi yawm al-qiyamah. Le prophète a dit, lisez le Coran. Le Coran va intercéder ceux qui lisent. Maintenant, on se pose question. Dans le mois de Ramadan, mon frère, tu as lu le Coran combien de ayats? Si quelqu'un n'est pas libre à le Coran, tu sais lire. Aujourd'hui, nous sommes 14e jour de Ramadan. Il nous reste 16 jours avant que Ramadan. Dès aujourd'hui, commence, il faut trouver le temps. Que si c'est le matin, ou la nuit, ou le soir, tu as le temps, tu lis le Coran. Déplacez-vous, allez dans le mosquée, qu'on enseigne le Coran, écoutez le Coran. Ça va nous aider. Laissez les causeries. Ne perdez pas le temps. Le prophète a dit, le Coran va intercéder. Celui qui lit le Coran, le prophète a dit, ça va t'intercéder. Allah facilite nous.
Pour cela, si on reste là, on peut faire 3 jours en train de parler le mérite des Coran que Dieu a mis. Mais nous sommes dans le mois de Ramadan, tout on fait avec le fiqh. Dans le mois de Ramadan, les khutbahs ne seront pas trop longs comme d'habitude, afin de nous faciliter nous tous. Un peu que nous venons d'écouter, chers frères, respectons notre jeûne, respectez le Saint-Coran, lisez ça, écoutez, aimez, soutenir, afin que le jeûne et le Coran va nous intercéder yawm al-qiyamah. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radit. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع السيئات ونتوب إليك. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارحمنا يا أرحم الراحمين واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين وفرج قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة واسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في حياتنا وبارك في أعمالنا وبارك في ذريتنا. اللهم بارك لنا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في بيوتنا، اللهم أمنا في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.